चलो विद्यार्थी मित्रों, विषय आंकड़ाशास्त्र प्रकरण नंबर 2 सुरेख सहसंबंध। आ प्रकरण में विभाग एफ में जे दाखला पूछाय छे एनो अभ्यास आ विडियो थी आपणे शुरू करिए। तो एफ विभागनी अंदर आ प्रकरण में 2 दाखला पूछाय छे, एक दाखलाना 5 गुण एम 2 दाखलाना 10 गुण। आ एफ विभाग में पूछाता मोटा दाखलाओनी हूँ आ विडियो थी शुरुआत करूँ छूँ। आ प्रकरण में सहसंबंधना अभ्यासनी 3 रीतो छे। परीक्षानी अंदर आ एक प्रश्न 1 मार्क में पण पूछी शकाय, सहसंबंध शोधवानी रीतोना नाम जणावो। तो पहली रीतनु नाम छे विकर्ण आकृतिनी रीत, बीजी रीतनु नाम छे कालप्रियेशननी गुणक प्रघातनी रीत અને ત્રીજી રીતનું નામ છે સ્પિયરમેનની ક્રમાંક સહસંબંધાર્થની રીત। તો આ 3 રીતોમાંથી એફ વિભાગની અંદર કાલપ્રિયેશનની રીતના દાખલા પૂછાય છે અને સ્પિયરમેનના દાખલા પૂછાય છે। વિકર્ણ આકૃતિની રીતના દાખલા પૂછાતા નથી। તો આ 3 રીતોમાંથી હું સૌ પ્રથમ કાલપ્રિયેશનની રીતના દાખલા કેવી રીતે ગણવા એની હું શરૂઆત કરું। कालप्रियेशन ए आंकड़ाशास्त्रीનું नाम छे, एने जे रीत तैयार करी एनु नाम छे गुणक प्रघातनी रीत। तो हवे आपणे आ रीत नंबर 2 नी शरूआत करीए। कालप्रियेशननी गुणक प्रघातनी रीतनी समजूती शरू करूँ तो एमां पहली एक नोंध लखी छे मैं के ज्यारे दाखलामां आपेल चल एक्स अने वाय नी किंमतो 30 के तेथी नानी होय त्यारे नीचेना सूत्रों उपयोग करी अने दाखलानी गणतरी करवी। तमने दाखलानी अंदर एक्स अने वाय एम जे 2 चल आप्या होय एनी किंमतो 30 के एनाथी नानी हशे तो तमारे कयुं सूत्र वापरवुं एनी समजूती। R इज इक्वल टू एन इंटू सिग्मा एक्स वाय एटले एन अने सिग्मा एक्स अने वाय नो गुणाकार करवानो माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाय अपॉन रूट में एन सिग्मा एक्स स्क्वेर माइनस सिग्मा एक्स नो होल स्क्वेर गुण्या रूट में एन सिग्मा वाय स्क्वेर माइनस सिग्मा वाय नो होल स्क्वेर। तो आ सूत्र तमे दरेक विद्यार्थीओ 4 થી 5 वखत लखी अने तैयार करो कि आ सूत्र क्यारे वापरवानुं। तो ज्यारे एक्स अने वाय नी किंमतो 30 थी नानी होय त्यारे आ सूत्रनो उपयोग करवानो अने गणतरी करवानी। आ सूत्रनी मददथी ज्यारे दाखलो गणवानो होय त्यारे एनुं कोष्टक केवी रीते तैयार करवुं एनी पहेला समजूती मेळवी लईए। तो दाखलानी अंदर एक्स अने वाय आ 2 किंमतो छापीने ज आपी हशे। तो एक्स नी जेटली किंमतो छे ए लखी दईए अने एक्स नी बधी ज किंमतोनो अहीं सरवाळो करीए तो आपणने पहेલું परिणाम मळशे सिग्मा एक्स। ए ज रीते वाय नी बधी किंमतोनो अहीं सरवाळो करीए तो बीजुं परिणाम मळे सिग्मा वाय। हवे एक्स अने वाय एटले आ 2 किंमतो परीक्षा में जे आपी होय एनो अहीं गुणाकार करीए एक्स गुण्या वाय अने एनो सरवाळो करीए तो तीजुं परिणाम मळे सिग्मा एक्स अने वाय नो गुणाकार। हवे आ एक्स चल छे आनो वर्ग करी दईए एटले आनो स्क्वेर करी दईए तो एक्स स्क्वेर नी किंमतो मळशे। हवे आ जेटली किंमतो होय एनो सरवाळो करीए तो चौथुं परिणाम मळशे सिग्मा एक्स स्क्वेर। हवे ए ज रीते वाय नो स्क्वेर करी दईए अने एना बधा ज परिणामोनो सरवाळो करीए तो पांचमुं परिणाम मळशे सिग्मा वाय स्क्वेर। तो आ रीते तमे एनुं कोष्टक तैयार करी अने पछी आ सूत्रनो उपयोग करो तो तमारो 5 मार्कनो दाखलो साचो पड़े। तो आ रीतना दाखलाओनी हूँ शरूआत करूँ। चलो हवे तमे दरेक विद्यार्थीओ चोपड़ीना 83 नंबरना पेज पर दाखला नंबर 4 नी रकम छापीने आपी छे। आ दाखलो स्वाध्याय 2.2 नो दाखला नंबर 4 छे। हूँ दाखलानी रकम समजावुं छुं पछी एनी गणतरी समजावीश। तो एक शहेरमां रहेता बाळकोनी गणित अने तर्क विद्यानी क्षमता वच्चेनो संबंध मेळववा एक शैक्षणिक संस्था जुदी जुदी शाळाओमांथी पसंद करेला 6 बाळकोने गणित अने तर्क विद्या आधारित 20 कोयडाओ उकेलवा माटे आपे छे। એટલે એને 20 પ્રશ્નો ઉકેલવા માટે આપે છે। તે બાળકો દ્વારા સાચા ઉકેલ મેળવ્યા હોય તેવા કોયડાઓની સંખ્યા નીચે આપેલી છે। એટલે એમને જેટલા પ્રશ્નો સાચા લખ્યા હશે એની સંખ્યા x અને y સ્વરૂપે આપી છે। ગણિત આધારિત જે માહિતી છે એને આપણે x ચલ કહીશું
અને તર્ક વિદ્યા આધારિત જે માહિતી છે એને આપણે વાય ચલ કહીશું. તો જો 20માંથી 12 પ્રશ્નો સાચા પડ્યા હોય, 8 પ્રશ્નો સાચા પડ્યા હોય, 9 પ્રશ્નો સાચા પડ્યા હોય, હવે આ એક્સ ચલ અંગેની માહિતી અને આ વાય ચલ અંગેની માહિતી, તમને પ્રશ્ન કહે છે કે આ માહિતી પરથી બાળકોની બંને પ્રકારના કોયડા ઉકેલવાની ક્ષમતા વચ્ચેનો સહસંબંધ શોધો. એટલે એક્સ અને વાય વચ્ચેનો સહસંબંધ શોધવાનો છે. જ્યારે દાખલાની અંદર એક્સ અને વાય ચલની આ જે કિંમતો છે ને એ બધી કિંમતો 30થી નાની છે. જો આ કિંમતો 30થી નાની હોય તો મેં જે સૂત્ર સમજાયું એ સૂત્ર પ્રમાણે તમારે ગણતરી કરવાની. હવે આ દાખલો કેવી રીતે ગણાશે એની હું તમને સમજૂતી આપું. હવે દરેક વિદ્યાર્થીઓ પોતાની સામે ટેક્સ્ટબુકની અંદર 83 નંબરનું પેજ તૈયાર રાખજો. તો એ 83 નંબરના પેજ ઉપર મેં જે રકમ સમજાવી એમાંથી સૌપ્રથમ આ રીતનું એક કોષ્ટક તૈયાર કરવાનું છે. આ કોષ્ટક તમે તૈયાર કરો એટલે પરીક્ષામાં આના તમને 2 ગુણ મળશે. તો સૌપ્રથમ એક્સ ચલની કિંમતો અને વાય ચલની કિંમતો આ રકમ ચોપડીમાંથી બેઠી લખી દેવાની. તો એક્સ ચલની કિંમતો તમે ચોપડીમાં જોઈ શકો 12, 8, 9, 10, 8 અને 11 છે. તમે આનો સરવાળો કરી દો ને એટલે સિગ્મા એક્સની કિંમત મળશે. સિગ્મા એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 58. આ એક પરિણામ મળી ગયું. હવે એ જ રીતે વાય ચલ આપેલો છે એની કિંમતો 11, 10, 4, 7, 13 અને 16. આ બધી જ કિંમતોનો કેલ્સી ઉપર સરવાળો કરીએ બેટા એટલે સિગ્મા વાયની કિંમત મળે. સિગ્મા વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 61 મળશે. તમારે આ ચોપડીની રકમ લખ્યા પછી પાછળ 3 ખાના એક્સ્ટ્રા બનાવવાના. આ 3 ખાના એક્સ્ટ્રા કયા બનાવવાના? તો એક્સ અને વાયનો ગુણાકાર કરવા માટે એક ખાનું બનાવવાનું, આ એક્સનો સ્ક્વેર કરવાનું ખાનું બનાવવાનું અને આ વાય સ્ક્વેર માટે એક ખાનું બનાવવાનું. આ 3 ખાના એક્સ્ટ્રા બનાવી અને સૂત્ર મૂકીને ગણતરી કરવાની. તો પહેલું સ્ટેપ એક્સ અને વાયનો ગુણાકાર કરવો હોય તો કેલ્સી ઉપર બેટા 12 ગુણ્યા 11 કરો એટલે 132 આવશે. 8 ગુણ્યા 10 કરો એટલે 80 આવશે. 9 ગુણ્યા 4 કરો એટલે 36 આવશે. 10 ગુણ્યા 7 કરો એટલે 70 આવશે. 8 ગુણ્યા 13 કરો એટલે 104 આવશે અને 11 ગુણ્યા 16 કરો એટલે 176 આવશે. તો આ રીતે એક્સ અને વાય બંનેના ગુણાકારની કિંમતો મળી જાય પછી શું કરવાનું? આ બધા જ પરિણામોનો સરવાળો કરવાનો અને એ સરવાળો અહીં લખવાનો, જેને કહેવાય સિગ્મા એક્સ વાય. આ તમારું ત્રીજું પરિણામ મળશે. સિગ્મા એક્સ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 598 આવવા જોઈએ. આ ગુણાકાર તમારે કેલ્સી ઉપર જાતે કરવાનો બેટા. હવે એક્સ સ્ક્વેરની કિંમતો કેવી રીતે શોધવાની? તો એક્સની આ જે કિંમતો છે ને આનો કેલ્સી ઉપર વર્ગ કરવાનો. 12 ગુણ્યા 12 તો 144, 8 ગુણ્યા 8 તો 64, 9 ગુણ્યા 9 81, 10 ગુણ્યા 10 100, 8 ગુણ્યા 8 64 અને 11 ગુણ્યા 11 એટલે 121. હવે આ દરેક પરિણામોનો અહીં સરવાળો કરવાનો એટલે તમને જવાબ મળશે સિગ્મા એક્સ સ્ક્વેર. આ ચોથું પરિણામ મળશે સિગ્મા એક્સ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 574 આવશે. હવે એ જ રીતે છેલ્લું એક ખાનું બનાવવાનું વાય સ્ક્વેર. હવે વાય સ્ક્વેર એટલે આ વાય જે ચલ છે આનો સ્ક્વેર કરી દેવાનો. 11નો સ્ક્વેર કરો એટલે 121, 10નો સ્ક્વેર કરો એટલે 100, 4નો સ્ક્વેર કરો એટલે 16, 7નો સ્ક્વેર કરો એટલે 49, 13નો સ્ક્વેર કરો એટલે 169 અને 16નો સ્ક્વેર કરો એટલે 256. 16 ગુણ્યા 16 કરી દો એટલે 256 આવશે. હવે એ જ રીતે વાય સ્ક્વેરના આ બધા જ પરિણામોનો સરવાળો કરીએ એટલે તમને પરિણામ મળશે સિગ્મા વાય સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 711. આ તમારું 5મું પરિણામ આવશે. આ બધા જ પરિણામો મળ્યા પછી તમારે સૂત્ર મૂકીને ગણતરી કરવાની. હવે આ સૂત્ર મૂકીને આગળ ગણતરી કરીએ તો જ્યારે એક્સ અને વાય ચલની કિંમત 30થી નાની હોય તો સૂત્ર મૂકવાનું આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન ગુણ્યા સિગ્મા એક્સ વાય માઇનસ સિગ્મા એક્સ ગુણ્યા સિગ્મા વાય અપોન રૂટમાં એન સિગ્મા એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ સિગ્મા એક્સનો હોલ સ્ક્વેર ગુણ્યા રૂટમાં એન સિગ્મા વાય સ્ક્વેર માઇનસ સિગ્મા વાયનો હોલ સ્ક્વેર. આ સૂત્ર લખ્યા બાદ આમાં કિંમતો ગોઠવવા માટે અહીંયા જે 5 પરિણામો હતા એ 5 પરિણામોની કિંમત આમાં લખવાની અને એનની કિંમત લખવાની. હવે આ એનની કિંમત ક્યાંથી લાવી એ હું તમને બતાવી દઉં. જુઓ
એક્સની અંદર 1 2 3 4 5 અને 6 પરિણામો હતા એટલે એનની વેલ્યુ 6 થશે. આ એનની વેલ્યુ અહીં 6 મૂકી દેવાની. હવે સિગ્મા એક્સ અને વાય એટલે એક્સ અને વાયનો ગુણાકાર આ રહ્યો 598, તો 598 અહીંયા મૂકવાના. એટલે એનની સાથે સિગ્મા એક્સ વાયની કિંમત ગુણાકારમાં લેવાની. હવે સિગ્મા એક્સ તો આ પહેલું પરિણામ જે હતું 58 એ સિગ્મા એક્સની વેલ્યુ છે, અને સિગ્મા વાય તો સિગ્મા વાયની વેલ્યુ 61 છે, તો 61 અહીં મૂકી દેવાના. તો ઉપરની લાઈનમાં જે કિંમતો હતી એ બધી જ કિંમતો મેં મૂકતા શીખવાડી દીધી. હવે અહીંયા રૂટની અંદર કિંમતો મૂકવાની શરૂ કરીએ. તો એનની કિંમત પહેલાં 6 મૂકી દેવાની, પછી સિગ્મા એક્સનો સ્ક્વેર છે, તો જો આ રહ્યું પરિણામ સિગ્મા એક્સ સ્ક્વેર 574 છે, તો 574ની કિંમત એ અહીં મૂકી દેવાની. હવે અહીંયા આગળ સિગ્મા એક્સનો હોલ સ્ક્વેર છે, તો સિગ્મા એક્સની કિંમત આ રહી 58, તો 58 મૂકી અને એનો સ્ક્વેર કરી દેવાનો. તો આ બધી જ કિંમતો આ રીતે અહીં ગોઠવાઈ જશે. હવે એ જ રીતે વાયના પરિણામો લખવાના. તો રૂટની અંદર પહેલાં 6 લખવાના, આ એનની કિંમત 6 લખી દેવાની. પછી સિગ્મા વાય સ્ક્વેર છે, તો સિગ્મા વાય સ્ક્વેરની કિંમત જો આ રહી સિગ્મા વાય સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 711. તો સિગ્મા વાયની કિંમત 711 અહીં લખી દેવાની. ત્યાર પછી સિગ્મા વાય સ્ક્વેર, તો આ સિગ્મા વાય છે એની કિંમત છે, તો સિગ્મા વાયની કિંમત 61 લખવાની અને એનો સ્ક્વેર કરી દેવાનો. સૌ પ્રથમ સૂત્ર લખી આ જેટલા પરિણામો છે એ પરિણામોને બેટા આની અંદર શાંતિથી ગોઠવવાના. પછી માત્ર કેલ્સી ઉપર આનો ગુણાકાર ભાગાકાર જ કરવાનો છે. સૌથી સહેલામાં સહેલી રીત છે, જેના 5માંથી 5 માર્ક આવશે. દરેક વિદ્યાર્થીઓ પોતાનું કેલ્સી તમારી સાથે રાખજો, અને હું જે રીતે કહું એ રીતે તમારે ગુણાકાર ભાગાકાર કરવાનો છે. તો 598 ગુણ્યા 6 કરો એટલે તમને પરિણામ મળશે 3588. હવે 58 ગુણ્યા 61 કરો, આ બે કિંમતનો ગુણાકાર કરો તો 3538 મળશે. બંનેની વચ્ચે માઇનસની નિશાની છે, તો માઇનસ એમનો એમ મૂકી દેવાનું. આ બે કિંમતોનો ગુણાકાર કરો એટલે આ રકમ મળશે, અને આ બે કિંમતોનો ગુણાકાર કરો એટલે આ રકમ મળશે. વચ્ચે માઇનસની નિશાની મૂકી દો એટલે ઉપરના પદનું સાદુરૂપ અપાઈ જશે. હવે શું કરવાનું, આ રૂટના નીચેના પદનું સાદુરૂપ આપવાનું. તો 6નો ગુણાકાર 574 સાથે કરવાનો. આ બંનેનો ગુણાકાર કરો એટલે 3444 આવશે. હવે તમારે અહીંયા આગળ ભૂલ કરે છે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ 58 ગુણ્યા 2 કરે છે. નહીં, 58 ગુણ્યા 2 નહીં, 58 ગુણ્યા 58 કરવાના. 58નો સ્ક્વેર છે એટલે 58 ગુણ્યા 58 કરો એટલે 3364 આવશે. તો આ નીચેના પદનું સાદુરૂપ આ રીતે આપી દેવાનું. હવે 711 ગુણ્યા 6 કરો એટલે 4266 આવશે, અને 61 ગુણ્યા 61 અહીં કરો તો જવાબ 3721 આવશે. વચ્ચે માઇનસની નિશાની મૂકી દેવાની. તો આ પદનું બેટા ખાલી ગુણાકાર કરીને આ રીતે સાદુરૂપ આપવાનું છે. હવે આ સ્ટેપનું આગળ સાદુરૂપ લઈ જઈએ. 3588 માઇનસ 3538 કરો તો જવાબ 50 આવશે. હવે આ બંનેની અંદર બાદબાકી કરવાની. 3444 માઇનસ 3364, આની બાદબાકી કરો તો જવાબ 80 આવશે. પણ આ રૂટ છે એ એમનો એમ રાખવાનું. હવે એ જ રીતે 4266 માઇનસ 3721, આ બંનેની બાદબાકી કરો તો 545 આવશે. રૂટ એમનો એમ રાખવાનો. તો ઉપરના પદની ખાલી બાદબાકી કરીને આ નીચેનું પદ બનાવવાનું છે. હવે આનું સાદુરૂપ આગળ લઈ જઈએ. આ 50 એમના એમ નીચે મૂકી દેવાના. 545 ગુણ્યા 80 કેલ્સી ઉપર કરવાના. આ બંને કિંમતનો ગુણાકાર કરો એટલે 43600 આવશે, અને રૂટ એમનો એમ રાખવાનો. આ રૂટ એમનો એમ રાખવાનો. હવે કેલ્સી ઉપર આ 50 એમના એમ નીચે મૂકવાના. આ 43600 છે એનો રૂટ કરવાનો. કેલ્સી ઉપર 43600 લેવાના અને રૂટની નિશાની દબાવવાની એટલે તમારો આન્સર આવશે 208.81. 208.81. હવે 50 ભાગ્યા 208.81 કરવાના એટલે આરની કિંમત 0.24 આવશે, અને અહીં જવાબ પ્લસ આવે છે. અહીં જવાબ પ્લસ આવે છે એટલે આ ધન સહસંબંધ છે તેમ કહેવાય. તો હું અહીંયા આગળ આ મારો પહેલો દાખલો પૂરો કરું છું. ચલો એ જ રીતે એક નવો દાખલો જોઈએ. તમે દરેક વિદ્યાર્થીઓ ચોપડીના પાના નંબર 84 ઉપર જાઓ. દાખલા નંબર 5ની રકમ તમારી સામે તૈયાર રાખો. હું પહેલાં દાખલાની રકમ સમજાવું,
પછી આ જ દાખલો એ જ પદ્ધતિએ ફરી ગણીને સમજાવું તો જો નીચેની માહિતી પરથી મૂડીરોકાણ અને નફો વચ્ચેનો સહસંબંધ શોધો. તમને મૂડીરોકાણ અને નફા વચ્ચેનો સહસંબંધ શોધવાનો છે. તો પહેલાં કંપનીઓના નામ આપ્યા છે. આ કંપનીઓના નામ આપણે પરીક્ષામાં લખવાની જરૂર નથી, પણ એને મૂડીરોકાણ અને નફો આ બંને સ્ટેપ આપ્યા છે. એમાં આ મૂડીરોકાણ છે એ આપણો એક્સ ચલ કહેવાય અને નફો છે એ આપણો વાય ચલ કહેવાશે. એટલે એક્સ અને વાયની કિંમતો આપેલી છે. દરેક વિદ્યાર્થીએ શું કરવાનું, આ કિંમતોને પહેલાં ધ્યાનથી જોવાની. જો આ કિંમતો 30 કે તેથી નાની હોય તો એક્સ અને વાયના ગુણાકારની જ રીત લઈ અને સરળતાથી દાખલો ગણવાનો. ચલો દરેક વિદ્યાર્થીઓ ચોપડીના પાના નંબર 84 ઉપર દાખલા નંબર 5ની રકમ જુઓ. હું તમને એક્સ અને વાયની પદ્ધતિએ ગુણાકાર કરીને દાખલો કેવી રીતે ગણવો એની હું સમજૂતી આપું. ચોપડીમાં દરેક વિદ્યાર્થીઓ એક્સના ખાનાની રકમ જુઓ. એક્સ ચલની રકમ 15, 22, 12, 10, 17, 20 અને 14. આ દરેકે દરેક કિંમતોનો સરવાળો કરી દો તો તમને પહેલું પરિણામ મળશે સિગ્મા એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 110. હવે એ જ રીતે વાય ચલ એટલે નફા અંગેનો ચલ છે, એની કિંમતો તમે ટેક્સ્ટબુકમાં ચોપડીમાં જુઓ. 9, 12, 8, 6, 10, 9 અને 10. હવે આ દરેક કિંમતોનો સરવાળો કરી દઈએ તો આપણને બીજું પરિણામ મળે ઇક્વલ ટુ 64. તો આ બે જે ખાના છે એ ચોપડીની રકમ જ છે. તો પહેલું કામ તમારે ટેક્સ્ટબુકમાંથી એક્સ અને વાય ચલની કિંમતો લખવાની. ત્યારબાદ તમારે 3 બીજા એક્સ્ટ્રા ખાના બનાવવાના. હવે આ 3 ખાના કયા બનાવવાના એ મેં આગળના વિડીયોમાં શીખવાડ્યું હતું. તેમ છતાં એક્સ અને વાયનો ગુણાકાર એટલે આ બંને કિંમતોનો ગુણાકાર કરવા માટે એક્સ અને વાયનું ખાનું બનાવવાનું. પછી આનો સ્ક્વેર કરવા માટે એક્સ સ્ક્વેરનું ખાનું બનાવવાનું અને વાયનો સ્ક્વેર કરવા માટે વાય સ્ક્વેરનું ખાનું તૈયાર કરવાનું. એમ કરીને કુલ 5 ખાનાની અંદર આનું કોષ્ટક તૈયાર કરવાનું. હવે આ 3 ખાનાની રકમો કેવી રીતે આવે છે એ સમજાવું. હવે તમારે દરેક વિદ્યાર્થીઓએ જાતે કેલ્સી ઉપર ગુણાકાર કરી અને રકમ મૂકવાની. તો જો એક્સ એટલે 15 ગુણ્યા 9 કરો એટલે 135 આવશે. આ ખાનામાં એક્સ અને વાય આ બંને ચલનો ગુણાકાર કરવાનો છે. હવે 22 ગુણ્યા 12 કરો એટલે 264 આવશે. 12 ગુણ્યા 8 કરો એટલે 96 આવશે. 10 ગુણ્યા 6 કરો એટલે 60 આવશે. 17 ગુણ્યા 10 કરો એટલે 170 આવશે. 20 ગુણ્યા 9 કરો એટલે 180 આવશે. 14 ગુણ્યા 10 કરો એટલે 140 આવશે. હવે એક્સ અને વાયનો ગુણાકાર થાય ત્યારબાદ શું કરવાનું, આ દરેકે દરેક કિંમતોનો સરવાળો કરી દેવાનો અને તમને તમારું ત્રીજું પરિણામ મળશે સિગ્મા એક્સ વાય. સિગ્મા એક્સ અને વાયના ગુણાકારનો સરવાળો મળશે. હવે તમારે ચોથું ખાનું તૈયાર કરવાનું છે એક્સ સ્ક્વેર. તો આ એક્સની જે રકમ છે ને આનો સ્ક્વેર કરી દેવાનો. 15 ગુણ્યા 15 તો 225. 22 ગુણ્યા 22 તો 484. 12 ગુણ્યા 12 144. 10 ગુણ્યા 10 તો 100. 17 ગુણ્યા 17 તો 289. 20 ગુણ્યા 20 તો 400 અને 14 ગુણ્યા 14 તો 196. બધા પરિણામોનો સરવાળો કરવાનો એટલે 1838 થશે, જેને સિગ્મા એક્સ સ્ક્વેર કહેવાશે. સિગ્મા એક્સ સ્ક્વેર. હવે એ જ રીતે તમારે વાય સ્ક્વેરનું ખાનું તૈયાર કરવાનું એટલે આ વાય ચલ છે એનું સ્ક્વેર કરી દેવાનું. 9 ગુણ્યા 9 તો 81. 8 ગુણ્યા 8 તો 64. 6 ગુણ્યા 6 તો 36. 10નો સ્ક્વેર 100. 9નો 81 અને 10નો 100. હવે આ દરેકે દરેક રકમનો સરવાળો કરી દઈએ એટલે 606 આવશે, જે તમારું પાંચમું પરિણામ મળશે. સિગ્મા વાય સ્ક્વેર કહેવાશે. હવે આ બધા જ પરિણામો મળી જાય એટલે તમારે સૂત્ર મૂકીને ગણતરી કરવાની. એમાં દરેક વિદ્યાર્થીઓ એનની કિંમત શોધવા માટે અહીંયા જોઈ લો. આ 1, 2, 3, 4, 5, 6 અને 7. 7 પરિણામો આપ્યા છે એટલે એનની વેલ્યુ 7 થશે. ચલો દરેક વિદ્યાર્થીઓએ આરનું સૂત્ર મૂકવાનું. આ સૂત્રની અંદર એન સિગ્મા એક્સ વાય માઇનસ સિગ્મા એક્સ ગુણ્યા સિગ્મા વાય અપોન રૂટમાં એન સિગ્મા એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ સિગ્મા એક્સનો હોલ સ્ક્વેર ગુણ્યા રૂટમાં એન સિગ્મા વાય સ્ક્વેર માઇનસ સિગ્મા વાયનો હોલ સ્ક્વેર.
હવે આ રીતે તમે સૂત્ર લખી દો એટલે એમાં આ બધા પરિણામો મૂકી દેવાના છે. મેં તમને પહેલાં જ કીધું એનની કિંમત 7 છે તો આ એન બરાબર 7 મૂકી દેવાના. હવે સિગ્મા એક્સ અને વાયના ગુણાકારની જે રકમ હતી 1045 એ અહીં મૂકી દીધી. પછી સિગ્મા એક્સ તો 110 છે તો એ કિંમત અહીં મૂકી દીધી. સિગ્મા વાય તો એ 64 અહીં મૂકી દીધા. એટલે ઉપરની બધી જ કિંમતો મુકાઈ ગઈ. હવે આ રૂટની અંદરની કિંમતો મૂકીએ તો એનની કિંમત 7 છે. સિગ્મા એક્સ સ્ક્વેર તો 1838 એ આ બોક્સમાં લખી દીધા. હવે માઇનસ મૂકવાનું અને આ સિગ્મા એક્સનો સ્ક્વેર તો આ સિગ્મા એક્સની કિંમત 110 છે એનો સ્ક્વેર કરી દેવાનો. વચ્ચે ગુણાકારની નિશાની, પછી રૂટમાં ફરીથી કિંમત લખવાની. એનની કિંમત 7, સિગ્મા વાય સ્ક્વેર તો જો આ રહી 606 એ સિગ્મા વાય સ્ક્વેરની કિંમત છે એ અહીંયા લખી દેવાની. માઇનસ પછી સિગ્મા વાયનો હોલ સ્ક્વેર છે તો આ 64 છે સિગ્મા વાય છે એનો હોલ સ્ક્વેર એટલે એનો સ્ક્વેર કરી દેવાનું. આ સૂત્રની અંદર આ બધી જ કિંમતો મુકાઈ જાય ત્યારબાદ કેલ્સી વડે માત્ર ગુણાકાર કરી આનું સાદુરૂપ આગળ આપવાનું છે. તો તમે દરેક જણ ધ્યાનથી જોઈ લો ફરી વખત. 1045 ગુણ્યા 7 કરો એટલે 7315 આવશે. હવે આ બંનેનો ગુણાકાર કરો તો 7040 આવશે. વચ્ચે માઇનસની નિશાની મૂકી દેવાની એટલે ઉપરના સ્ટેપનું સાદુરૂપ આપી દીધું. હવે 1838 ગુણ્યા 7 કરો, 110 ગુણ્યા 110 કરો એટલે 12100 આવશે. હવે 206 ગુણ્યા 7 કરો એટલે 4242 આવશે અને 64 ગુણ્યા 64 કરો તો 4096 આવશે. તો રૂટની અંદરના બધા જ ગુણાકાર થઈ ગયા. પછી ઉપરના સ્ટેપની આ સ્ટેપની બાદ બાકી કરવાની એટલે 275 આવશે. હવે આ સ્ટેપની બાદ બાકી કરો 12866 માઇનસ 12100 કરો એટલે 766 આવશે. હવે 4242 માઇનસ 4096 કરો તો 146 આવશે. આ રૂટ હજી દૂર કરવાનો નહીં, રૂટ એમ લખવાનો. 1,11,836 આવશે અને જે જવાબ આવે ને એનો રૂટ દબાઈ દેવાનો. કેલ્સી ઉપર રૂટની નિશાની દબાઈ દેવાની એટલે આનો રૂટ કાઢશો ને એટલે 334.42 આવશે અને 275 તો એમને એમ નીચે ઉતારવાના જ છે. હવે તમારે છેલ્લે અંતિમ આ પદનું સાદુરૂપ આપવાનું છે. તો કેલ્સી ઉપર 275 લેવાના ભાગ્યા 334.42 કરવાના એટલે આરની કિંમત 0.82 આવશે. અહીંયા આગળ આ દાખલો પૂરો થશે.